very good evening, and after a long break, welcome again to a new tutorial video of data structure. And we were learning array. Array discuss kori aslo. We were discussing some operations of array. So let's move on to the next operations. Our last video operation jeto hikisilu searching operations. We have came to know that there are two types of searching operations. One was the linear searching technique, another was binary search technique. And binary search technique to moi bahut part of bhag kori tumalok video upload kori pela disilu. So jone he videos bu dekha nai ba bhal jodi pahori goisa, please give one more revision one time again aru practice bahut dorkar hobo. So we will move on to the next operation of the array, and the next operation is insertion. Now here insertion to a ki bujaise. Insertion operation or hohayot ami array ki koribo paru, elements insert korilulu. Okay, already we have inserted elements, say 5 elements, 6 elements you have already inserted. Now suppose one more element you want to add. So with the help of insertion operation or operational jeto algorithm ase, hetur hohayot ami ki koribo paru, later on we can insert that one more element on a particular position. Ami position etao dim, say third position or fourth position or tumi jot bisari ha, tumaloke jot element to insert hobo bisari asa, a particular position of our element to go to store hoye jabo. Now here ami kisuman kotha amar monot thobo lagibo je jetia ami element insert korim, extra element jetia ami insert korim, we have to make sure that the memory is there to insert an element in the array. Array amar memory thakibo lagibo, tete hai amar element to insert hoboge ba he operation to fulfill hoboge. For example, say more array size ase ke 10. Now I have inserted 9 elements and one more elements we need to insert. So with the help of this insertion operation we can add one more element. Yes, eta element ami add koribo parim. But 10 টা element তুমি insert কৰি দিলা, array size 10 আছে, 10 টা element মই insert কৰিলো already, I want to add one more elements, তেতিয়া আমাৰ insertion operation to fulfill নহব because there is no particular space to insert an element in the array. ইয়াক আমি এটা example তোমালোকক মই অলপ note down কৰি পেলাই দেখাই দিছো. Okay, so for example say we have an array whose size is 10. So our memory kenega bonibo 10 ta memory amar enege boni jabo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and the indexes will be 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now say I have inserted some elements in the array. So insertion yat matter no kore, either sorted or unsorted, tumi jeneke isa insert koribo para 9 11 12 15 8 3. Okay, so for example say moi imangal elements insert korilu. So rest mur kiman thaki lage, tinta memory mur khali thakibo, aru he tinta memory khali na thake actually moi tumaloko koisilu je by default array ki kori dibo tat initialize kori dibo kiman 0 0 0. So for example say now I want to insert one more element on say third position. So third position of more element eta moi insert koribo bisarisu. So not third, sorry, fourth position of my element insert koribo bisarisu. Say the element is 5. The new element I want to insert is 5. Code fourth position. So fourth position means not this. This is the index. Eto amar fifth position hoye jaboge. 1 2 3 4 5 hoye jabo. Fourth position kuntu eto. Index 3 means position 4. So yat moi insert koribo bisarisu more fifth element.
So before insertion আমাৰ কিছুমান এলগৰিথমছ আছে হে এলগৰিথমটো মতে আমাৰ কি হ'বগে যেতিয়া আমি এটা নতুন এলিমেন্ট ইনসার্ট কৰিব বিচাৰি আছো যদি লাষ্টত ইনসার্ট কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়া আমাৰ হে এলগৰিথমটো দৰকাৰ নহয়গে এলগৰিথমটো কি মই কৈ দিম যদি মোৰ নিউ এলিমেন্টটো লাষ্টত ইনসার্ট কৰিব বিচাৰি আছো এট দা লাষ্ট সো তেতিয়া মোৰ হে এলগৰিথমটো দৰকাৰ নহয় but if you want to insert this new element on a particular position mo position kiman kolo fourth position of more insert hobo lage element to tetia rest of the two elements ase those rest elements will be moved to the back side mane 5 to jete mo yat insert hobo mo 12 to replace hole jayege ba 12 to delete hole jayege mo 12 to thakibo kintu yat jete 5 to humabo mo 12 er position kiman hobo ge 12 er position 5th ho jaboge so algorithm to ki koribo a element 5 to move 4th position of store kori bisari asu so before storing this element on the 4th position I have to move this 4 element to right hand side so prothome moi ki kori moi a 3 to move kori dim mor 3 yat ahi jabo then 8 to moi yat move korim then again 15 I will move to the next position then yat mur ahi jaboge 12 and after that here yat ki ahibo lage yat mur 11 ahibo na lage yat ki ahibo lage mur new element ahibo lage so 5 to mur yat insert ho jabo and so after insertion the new elements will be this before insertion there was no fifth element on our A so operation to enake hobo amar insertion or jito operation amar ki koribo amak help kore eta particular element store koribolo eta given position so let's break the code ami algorithm to bujilo ki hoy ami direct coding to moi tumalogo program kori dim program to tumaloge algorithm to moi bujai dim je ki hoise keta okay so let's move on to the coding part okay students so eto practical question to tumaloge likhi loba question to hoboge amar write a C++ program to insert an element in an array at a given position okay I'll cover ko disu write a C++ program to insert an element in an array at a given position okay so coding to mo likhi disu header files bol tumaloke likhi loba mo main function opor start kori diu so int main loilusu mo ebar void main lobo para void main lole return 0 dorkar nai mo int main loilusu mo return 0 last of dim header file tumalokor iostream.h aru clr scr sorry iostream.h aru con io.h header file to likhi loba mo turbo c mote likhi jam so array ta lobo laibo ami int a size lolisu mo 10 and I lagibo mor index to karone size pos new element to karone item aru jodi kiba lage mo program ot later on loi lamge item okay. So cout first of all enter the elements in array for loop I equals to 0 amar index to asle amar 0 I less than etia moi so amar already maximum size amar array to hol 10 so আমি যদি 10টা এলিমেন্ট স্টার্টিং এ ঘুমাই দিও আমি লাস্টত হে নিউ এলিমেন্ট টু ইনসার্ট কৰিব নোৱাৰিমগে সো হে কাৰণে ইয়াত এন্টাৰ দা এলিমেন্টস এটা কৰিম I will insert only 9 elements so I less than equal to
যদি 9টা এলিমেন্ট কও তেতিয়া হলে মোৰ ইনডেক্স যাব আপ টু 8 লকে সো I less than 9 লব লাগিব তেতিয়া মোৰ ইনডেক্স এই 8 লকে যাব মানে মোৰ 9টা এলিমেন্ট স্টোৰ হ'বগে then I plus plus and then C in কৰি দিও A I so up to here our 9 elements is inserted after this let us print those elements those 9 elements মই 9 elements show কৰি দিম আউটপুটত দেখাম যে মোৰ 9টা এলিমেন্টস এবোৰ হয় আৰু তাতৰ পজিশনস বোৰ মই show কৰিম ঠিক আছে পজিশন 1 ত কি এলিমেন্ট আছে পজিশন 2 ত কি এলিমেন্ট আছে এবোৰ ইনসার্শনৰ পাছত মই show কৰিম so just one message see out elements in array are ইয়াত এটা ব্যাকস্ল্যাশ মই প্র্যাকটিক্যাল অফ ব্যাকস্ল্যাশ এন বিবোৰ দেখাই লৈ লমগে then for I equals to 0 হবো আমাৰ I less than 9টা এলিমেন্ট শো কৰিব then I plus plus হবো and instead of now C in C out লিখিম C out element লিখি cascading কৰি I plus 1 লিখিম মানে element 0 plus 1 প্ৰথমে হ'ব 0 element 0 plus 1 means element 1 sorry element at position 1 বুলি আমি show কৰিম message to element at position I plus 1 element at position 1 cascading কৰি equal এটো string equal দি প্লাই এতিয়া মোৰ এলিমেন্ট আহিব লাগে মোৰ এলিমেন্ট কোড আছে কে a 0 ত আছে সো a I এটো সেম লাইন হবে ওকে সো ইয়াত এটা কাম কৰিব পাৰা তোমালোকে ইয়াত এন্ডল ইউজ কৰিব পাৰা so মানে element at position 1 equal দি প্লাই এলিমেন্ট টু শো কৰিব then next আকৌ element at position বুলি আকৌ next line ত আহি গৈ থাকিব এটো মই তোমালোকক এই কোডিংটো এটাটো বুজামে লগতে তোমালোকক প্ৰ্যাকটিক্যাল যেটা কৰিম প্ৰ্যাকটিক্যালটো মই তোমালোকক এটো এক্সপ্লেইন কৰি দিম if the video is too lengthy then I will post the practical video separately যেনেকৈ মই binary searchত কৰিছিলো so insertion হৈ গল okay insertion হৈ গল আমাৰ কি হৈছে elements বোৰ মই insert কৰিলো then elements বোৰ position wise মই show কৰিলো so ইয়াত এটা বস্তু মনত থবা মোৰ element যদি position 1 দেখায় মানে মোৰ index টো কিমান মোৰ index টো হ'বগে 0 0 index ত থকা element টো মোৰ position 1 ত আছে সেই কাৰণে position I plus 1 মানে I value কিমান 0 index 0 plus 1 1 position 1 ত মোৰ element টো show কৰিব এটো বস্তু মনত থবা সো মানে এতিয়া element যদি মই insert কৰিব বিচাৰো fifth position ত যদি মই insert কৰিব বিচাৰো তেতিয়ালে মোৰ index কিমান হ'ব মোৰ index হৈ যাবগে 4th মানে I value 4 হ'ব লাগিব আৰু position হ'বগে I plus 1 that is 4 plus 1 fifth position মই insert হ'ব সো ইয়াত এতিয়া মই see out message এটা print কৰিম enter the new element and sim কৰি দিও মই new element ৰ কাৰণে লৈ লৈছিলুগে item also we have to insert or enter the position মানে কোনটো পজিশনত মই নিউ এলিমেন্ট টু স্টোৰ কৰিব বিচাৰিছো সো তাৰ কাৰণে মই লৈছিলো এটা pos বুলি এটা ভেৰিয়েবল ঠিক আছে at the starting my element discuss কৰিছিলো sorry ভেৰিয়েবল discuss কৰিছিলো a10 I
pause and item. After this position to jeta mo marin fifth position mur etia a pause to mur index or kam koribo. So mane position jodi mur fifth hoy mane mur index code store hobo lagibo 4 store hobo lagibo. So mane mur position to ki hobo value to komi jabo lagibo tetia he mur index hisabe moi to use koribo parim. So mane minus minus pause decrement kori dilu moi mane pause position jodi mo fifth disu position to kiman ho jaboge fourth ho jaboge ঠিক আছে মানে ইনডেক্স হিসাবে মোৰ এটা 4i মানে এৰে 4 ত গবলা মোৰ এলিমেন্ট টু স্টোৰ হ'ব after this now here the main algorithm comes here I will use one for loop of I equals to more I equals to ever 0 no hoy more I equals to hoy jaboge ebar size okay not size sorry size mane more maximum index to kiman asle upper bound kiman asle more 10 minus 1 index kiman hobo 9 hobo size kiman asle 10 so 10 minus 1 ebar 0 no hoy lower bound or phale ahana I value obvious I value mo hoday 0 pura diu kintu ebar mo di disu ga highest index to mane kiman 9 to then I greater than equal to pause hobo aru I to more decrement hobe goi thakibo and then a I plus 1 equals to a I and then a pause eto looping o bahiro ঠিক আছে মই for loop or pasot eta statement disu gotike bracket মই দিয়া নাছলো যদি এটা স্টেটমেন্ট হয় for pasot if or pasot eta bracket দিব না লাগে so মানে মোৰ looping to a to de চলিব ইয়াতে চলি থাকিব looping ইয়াত না হে এটো looping to end হোৱা পাছত হে এই লাইনটো আহিব a pause equals to item and after that more and after that just print a message cout new elements in array R then for loop লগাইলে মই just print কৰি দিম I value to মোৰ আকৌ 0 হৈ যাবগা I less than এবাৰ মোৰ এলিমেন্ট এটা বাহি গল আগোবাৰ যেতিয়া মই ডিসপ্লে কৰিছিলো মই I less than 9 লৈছিলো কিন্তু এবাৰ মোৰ 10টা এলিমেন্ট হৈ গল ইনসার্ট হৈছে এটা এলিমেন্ট so I কিমান লগে যাব 10 লগে যাব আৰু I to increment হৈ গৈ থাকিব then cout তুমি আকৌ এনেকে শো কৰি দিব পাৰা elements at position হে আগৰটো নিচিনাকে তোমালোকে প্ৰিন্ট কৰিব পাৰা তোমালোকে লিখিবলৈ এটা কোনো দৰকাৰ নাই এবোৰ কোডিং টু মই প্ৰ্যাকটিক্যাল যেটো দম হয় প্ৰ্যাকটিক্যাল কৈ ভালছে তোমালোকে লিখি লব পাৰিবা আৰু মই নোট কৰি পঠাই দিও প্ৰতিটো ক্লাছৰ প্ৰ্যাকটিক্যালস বোৰ সো নো নিড টু ওয়ারি যদি ইয়াত কিবা একো বুজি পোৱা না প্ৰ্যাকটিক্যাল টু বুজি লবা elements at position cascading কৰি I plus 1 cascading কৰি প্লাই হৈ যাবগে আমাৰ equal to মোৰ string ত হবগে মই জোৱানা হেকানে ইফালে লিখি দিছো then cascading কৰি হৈ যাবগে মোৰ a I and then cascading kori and after that get and then return 0 so এই বস্তুটো অলপ বুজু কি কৰিছে ইয়াক মোৰ মেইন বুজিব লাগিব so enter the new elements কৈ প্লা মই এলিমেন্ট টো ললো এলিমেন্ট টো মোৰ স্টোৰ হৈ গলগে আইটেমত
So for example, মোৰ হে new item to হৈ গলগে 5 মই এটা array লৈ লৈছো ইয়াত জগাই নাই okay so element to item new element এটা মই store কৰিলো তাৰ পিছত তাৰ position টো মই store কৰিছো Okay students ইয়াত মোৰ জায়গা নহবগে ইয়াত যদি মই প্ৰ্যাকটিক্যাল টু গুটে কোডিং টু এই পাৰ্ট টু obviously তোমালোকে এটো পাৰ্টত কনফিউজন টু আছে মই গম পাইছো সো এই পাৰ্ট টু মই এটা কাম কৰি আছো প্ৰ্যাকটিক্যালত গৈ প্লাই তোমালোকক মই বুজাই দিছোগে থিওৰি টু কোডিং টু মেইন এলগৰিথম এটোৱে হয় এটা ইয়াত মই যদি বুজাব যাও আকৌ মুহাৰিব লাগিব বস্তুটো সো প্ৰ্যাকটিক্যাল আমি বলা প্ৰ্যাকটিক্যাল টু গৈ প্লাই বস্তুটো বুজি লও যে এই বস্তুটো কি হয় কেনেকৈ কাম কৰে First of all, I will run the program. তোমালোকে তেতে বস্তুটো বুজি পাবা যে কি হৈছে আৰু কেনেকৈ কাম কৰিছে মই হেতু তাত এক্সপ্লেইন কৰি দিম So let's Hello students, welcome to the practical session. So এতিয়া আমি insertionৰ practical to এবাৰ আমি try কৰিম বুজিবলৈ মই already type কৰি থৈছো so that আমাৰ time to অলপ বাচি যাওক So I have used the again DepC compiler to do the program and মই এবাৰ রান কৰি দেখাই দিছো অলৰেডি ইউ ক্যান সি হিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো মই অলৰেডি লিখি থৈ দিছো আৰু কি কিছুমান চেঞ্জেস কৰিছো মই কি চেঞ্জেস কৰিছো হেবোৰ মই দেখাই দিম চেঞ্জেস তো এটো নহয় যে মোৰ বৰ্ডত কৰাটো ভুল আছিল বৰ্ডত কৰাটো একদম কাৰেক্টে হয় ইয়াত মই কিছুমান চেঞ্জেস কৰিছো সো এই চেঞ্জেস বোৰ কিহৰ কাৰণে কৰিছো হেবোৰ মই দেখাই দিম সো প্ৰ্যাকটিক্যালটো এবাৰ মই ৰান কৰি দেখাই দিছো কম্পাইল কৰি দিছোগে এক্সিকিউট কম্পাইল ইউ ক্যান also use F9 here So compile-ত মোৰ result আহি গল 0 warning 0 মানে মোৰ প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া ধুনিয়াকৈ compile হৈ গৈছে ৰান হ'ব পাৰিব so again execute and run so see the output here enter the size of an array তোমালোকে হয়তো দেখি পাইছা মই এবাৰ লাগিলে magnifier ইউজ কৰি দেখাই দিছো okay so here you can see that enter the size of an array আহি গলগে ঠিক আছে সো মই ইয়াত কি হৈছে মোৰ maximum 99 লৈছো মানে as you can see the array size here I have taken is 100 সো মই এতে কি কৰিছো মই এটা লিমিট এটা দিছো যে মই 100 টা array বা elements আমি store নকৰো I will insert a particular size আৰু সেই সাইজ মতে মোৰ এলিমেন্ট স্টোৰ কৰিম মানে মই যদি 10 দিও সাইজটো মানে মোৰ 10 টা এলিমেন্ট স্টোৰ কৰিম আৰু ৰেস্ট কেটা থাকি যাব মোৰ 90 টা থাকি যাব সো মই মানে পিছত আৰু এটা এলিমেন্টটো স্টোৰ কৰিব পাৰিম here I have taken maximum 99 মানে মই ইয়াত array size 99 হে দিব পাৰিম 100 যদিও 100 লৈছো মই 100 নিদিও কিয় কাৰণ মোৰ এটা মেমৰিটো খালি লাগিব মোৰ ইনসাৰশনটো কৰিব কাৰণে বুজি পাইছা না হে কাৰণে মই array elements 100 যদিও লৈছো মই ইয়াত 99 maximum টাইপ কৰিব দিছো মানে এটা মোৰ তেতিয়া খালি থাকিব okay so মই ইয়াত এতিয়া সাইজটো দি দিছো সে 5 হৰকে লৈছো সো 5 দিয়াৰ লগে লগে মোৰ মানে এতিয়া এলিমেন্ট মই 5টা স্টোৰ কৰিব পাৰিম আৰু মোৰ খালি থাকি যাবগে 95 টা সো পাছত মানে এটা এক্সট্ৰা কে এলিমেন্ট মোৰ ধুনিয়াকে স্টোৰ হৈ যাবগে সো এন্টাৰ দা এলিমেন্টস ইয়াত এতিয়া মই এলিমেন্ট বোৰ স্টোৰ কৰি দিও 14 15 7 10 and say 12 So পাঁচটা এলিমেন্ট হৈ গল মই এবাৰ এন্টাৰ মাৰ লগে লগে মোক কি কৰিব প্ৰিন্ট কৰি দেখাই দিব যে মোৰ পজিশন 1 ত কি এলিমেন্ট আছে পজিশন 2 ত কি এলিমেন্ট আছে so enter so you can see elements in array are position 1 ত আছে মোৰ 14 because 14 টো মই প্ৰথমে টাইপ কৰিছিলো position 2 ত আছে 15 position 3 ত আছে 7 position 4 ত আছে 10 and similarly position 5 ত আছে কি 12 Now logalok মোৰ এটা new এটা string এটা print হৈছে that is enter a new element so say the new element is 11 so 11 to এতিয়া মই enter মাৰিছো মোৰ 11 to গৈ প্লা store হ'ব ক'ত store হ'ব এতিয়া হেতু মোক সিলেক্ট কৰিব দিছে যে enter the position মানে position 1 2 3 4 5 আছে মই যদি 6th বিচাৰো 6th ত গৈ store হ'ব মই যদি second বিচাৰো second ত গৈ store হ'ব so it's up to you for example say মই 3 দিছো So মানে position 3 ত মোৰ 11 to go store হ'ব যদি মোৰ 11 to গৈ position 3 ত store হয় তেতে হলে মোৰ 11 to 11 to আহি যাবগে ইয়াত
3 7 আহি যাবগে 4th পজিশনত 10 আহি যাবগে 5th পজিশনত আৰু 12 টো আহি যাবগে মোৰ এটা নতুন পজিশন বনিব 6th পজিশনত মোৰ 12 টো গৈ প্লাই শিফট হৈ যাবগে সো মই এটো এন্টাৰ মাৰি প্লাই দেখাই দিছো ষ্টৰ কি হৈছেগে So see, you can see the new elements in array are position 1 ot ase 14, position 2 ot ase 15, position 3 ot 11, position 4 ot 7, position 5 ot 10 and position 6 ot ase 12. So this is the practical. So now let's break moi coding to ebar ebar tumalokok bujai disu ge. So yat moi ki koilu moi array loisu jar size kiman 100. Maximum 100 ta elements mo store koribo parim then I বুলি এটা ভেৰিয়েবল লৈছো যেটো মই ইনডেক্সৰ কাম কৰিব সাইজ ভেৰিয়েবলটোৱে মোৰ হে লিমিটটো দিছে যে মোৰ 100 ৰ ভিতৰত কেটা এলিমেন্ট মই ষ্টৰ কৰিম মানে ষ্টাৰ্টিংত কেটা এলিমেন্ট মই ইনসাৰ্ট কৰিম আৰু ম্যাক্সিমাম মই দিছো যে 99 টা হে মই ম্যাক্সিমাম এট দা ষ্টাৰ্টিংত এলিমেন্ট ষ্টৰ কৰিব পাৰিম সো ইয়াত যেতিয়া মই 5 মাৰিছিলো আউটপুটত এই 5 টো গৈ পেলা মোৰ ষ্টৰ হ'লকে সাইজত মানে মোৰ I value to মোৰ size লকে হে যাব size -1 লকে হে যাব মানে for example say 5 so I value to মোৰ কিমান হ'ব লাগিব so for example say I value size value মই ইয়াত 5 লৈ লৈছিলো প্ৰ্যাকটিকেল so 5 দি দিছো ঠিক আছে এটো মই কমেন্ট হিচাপে লিখি দিও তোমালোকৰ এটা মনত থাকিব so মোৰ ইয়াত size value হৈ গলকে 5 মই enter the size 5 মাৰিছিলো 5 টো গৈ পেলা মোৰ ষ্টৰ হ'লকে size then enter the elements in the array so etu moi ki koiso eta elements bu store korim mane keta element mo store koribo parim pasta element store koribo parim so kenake korisu I value tu moi lolisu 0 I value last kiman loke jabo lagibo size mur kiman asile 5 mane I value kiman loke jabo lage 4 loke so I less than size mane 4 loke jabo I value 4 hobo 5 hor loge loge false ho jaboge then c in mo kori diluke ai mane a0 a1 a2 a3 a 4 loke মোৰ পাঁচটা এলিমেন্ট ষ্টৰ হ'ব সে পাঁচটা এলিমেন্টস মই ইয়াত ষ্টৰ কৰি দিছোগে মোৰ এৰেত এলিমেন্টস বু ষ্টৰ হ'বগে সে 14 15 12 10 and 16 পাঁচটা এলিমেন্ট 1 2 3 4 5 মই পাঁচটা এলিমেন্টস ফৰ এক্সাম্পল সে এবোৰ মই ষ্টৰ কৰিলো এটো আছে মোৰ ইনডেক্স 0 ত এটো আছে 1 ত এটো 2 ত এটো 3 ত আৰু এটো 4 ত আছেগে then enter the elements in elements in array r বুলি কৈ পেলা মই এটো মেসেজ এটা প্ৰিন্ট কৰিছো মোৰ আউটপুটত মানে এলিমেন্টস বোৰ আহিব আৰু প্ৰিন্ট হৈ যাবগে যে প্ৰিন্ট হৈছিল যে পজিশন 1 ত মোৰ কি দেখাব 14 দেখাব পজিশন 2 ত কিমান দেখাব 15 কেনেকে দেখাব সোয়া I value মোৰ ইয়াত কিমান লৈছো আকৌ 0 লৈছো I value less than size লৈছো কাৰণ মই 16 লকে শো কৰিব লাগে ওকে 16 লকে মোৰ শো কৰিব লাগে 16 ৰ ইনডেক্স কিমান 4 so I value less than size then I value to increment হৈ গৈ থাকিব মানে 0 1 2 3 up to 4 লকে then see out এটা মেসেজ এটা আহিব পজিশন ওকে পজিশন বুলি মোৰ এটা মেসেজ এটা আহিব আউটপুটত then I + 1 ক্যাসকেডিং কৰি প্লা I + 1 হৈছে I value কিমান আছিল 0 so 0 + 1 1 position 1 equal to ai মানে a0 ত কি আছে কে মোৰ 14 so position 1 equal to 14 বুলি শো কৰিব then next line যাব next line গৈ আকৌ looping to print হ'ব looping to repeat হ'ব repeat হৈ প্লে এবাৰ দেখাব position I value হৈ যাবগে 1 so 1 + 1 2 position 2 ত মোৰ দেখাব কিমান 15 যদিও তাৰ ইনডেক্স 1 মোৰ পজিশন 15 সেকেন্ড হয় দে পজিশন 2 দেখাব 15 তেনেকে পজিশন 3 12 পজিশন 4 10 পজিশন 5 দেখাবগে 16 টো ওকে সো এতি ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিম এতিয়া নতুন এটা এলিমেন্ট মই ষ্টৰ কৰিম সো এন্টাৰ এ নিউ এলিমেন্ট সো সি ইন আইটেম মানে মোৰ হে নিউ এলিমেন্ট যেটো মই ষ্টৰ কৰিব বিচাৰি আছো হেতু মোৰ আইটেমত গৈ প্লাস ষ্টৰ হ'বগে so itemot say for example new element I will give 11 is the new element I want to store or position to কোনটো পজিশনত মই ষ্টৰ কৰিব বিচাৰি আছো so position equals to say 10 ৰ আগত দি দিছোকে মানে 10 ত দি দিমগে মানে মোৰ 1 2 3 4 fourth পজিশনত মোৰ এলিমেন্ট to গৈ প্লাস ষ্টৰ হ'বগে ওকে so পজিশনৰ ভ্যালু ইয়াত c in 4 বুলি মাৰিম ইয়াত 4 মাৰিম মানে 4 to গৈ প্লাস মোৰ ষ্টৰ হ'বগে কত pose so pose ৰ ভ্যালু হৈ যাবগে 4 মানে মোৰ ইয়াত গৈ প্লাস ষ্টৰ হ'ব লাগে এতিয়া ইয়াৰ ইনডেক্স টু কিমান তোমালোকে ভালছে যদি সোৱা ইয়াত যদি মোৰ ষ্টৰ হ'ব লাগে ইয়াৰ ইনডেক্স কিমান হ'ব 0 1 2 and
3 মানে ইনডেক্স হ'ব লাগিব মোৰ 3 3 ত গৈ পেলাইহে মোৰ ষ্ট'ৰ হ'বগে মানে a 3 ত গৈ পেলাই মোৰ 11 টো গৈ ষ্ট'ৰ হ'বগে আৰু a 4 ত 10 যাবগে a 5 ত 16 যাব a 5 টো নতুনকে বনিবগে ইয়াত মই সব কি কৰিলো সিন্স মোৰ ইনডেক্স 3 ত ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে মই পজিশন দিছিলো 4 সো 4 ত গৈ পেলাই ষ্ট'ৰ হ'লে ক'ত হ'ব ইয়াতহে হ'ব ইয়াতটো নালাগে মোৰ ইয়াতহে লাগে সো ইয়াত মোৰ কিমান ইনডেক্স 3 সো ইয়াৰ কাৰণে মই কি কৰিলো পজিশনৰ ভ্যালুটো ডিক্ৰিমেন্ট কৰি দিলো মানে কমাই দিছো এটা কমাই দিলোগে মানে ইয়াত মোৰ কিমান হৈ যাবগে পজিশনৰ ভ্যালু হৈ যাবগে মোৰ 3 পজৰ ভ্যালু হৈ গলগে কিমান 3 ঠিক আছে সো okay so ইয়াৰ পিছত এটা মই কি কৰিলো মই এটা মেইন এলগৰিদমটো মোৰ এটা কি এলগৰিদম লগা মই কি কৰিব লাগিব 11 টো ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰা আগতে মই কি কৰিব লাগিব শিফট কৰিব লাগিব মানে 10 টো 16 টো 11 ইফালে লৈ যাম 10 টো ইফালে লৈ যাম ইয়াত যেতিয়া খালি হৈ যাবগে মোৰ ইয়াত যেতিয়া খালি থাকিব ইয়াত মই কি কৰি দিম ৰিপ্লেস কৰি দিম মই 11 টো সো সোৱা কেনেকে কি এলগৰিদম লগালো মই কি কৰিলো i ভ্যালু এবাৰ লৈছো মই সাইজ -1 সাইজ -1 মানে সাইজ মই কিমান দিছিলো 5 5 1 মানে কিমান i ভ্যালু হৈ যাবগে মোৰ ইয়াত কিমান 4 ওকে i ভ্যালু হৈ যাবগে মোৰ 4 ওকে সাইজ -1 সাইজ দিছিলো মই ম্যাক্সিমাম 5 so 5 - 1 4 i ভ্যালু হৈ গল 4 আৰু i ভ্যালু টু লেস দেন ইকুয়াল টু কিমান লকে গৈ আছে সৰি গ্ৰেটাৰ দেন ইকুয়াল টু এটো মোৰ কন্ডিশন যে i ভ্যালু যেতিয়া লকে পজতকে ডাঙৰ হ'ব মোৰ পজ কিমান দিছিলো মই পজ কিমান হৈ গৈছিল মোৰ 3 হৈ গৈছিল সো i ভ্যালু যেতিয়া লকে পজতকে ডাঙৰ বা সমান হ'ব তেতিয়া লকে মোৰ এই লুপিংটো চলিব আৰু i ভ্যালুটো মোৰ ডিক্ৰিমেন্ট কৰি যাম এটা মানে লুপিংটো ফলস হ'ব লাগিব সো i ভ্যালু কেতিয়া ফলস হ'ব যদি 4 হয় মানে কমি আহিব লাগিব 2 হলেহে মোৰ লুপিংটো ফলস হ'ব 2 কেনেকা হ'বগে ডিক্ৰিমেন্ট কৰিলে হ'ব obviously সো ইয়াত মই কি কৰিলো এতিয়া এই কন্ডিশনটো যেতিয়ালৈকে ট্ৰু হ'ব তেতিয়ালৈকে মোৰ এই স্টেটমেন্টটো ৰিপিট হ'ব মোৰ ফৰ লুপৰ ভিতৰত এটা স্টেটমেন্ট হে আছেগে ঠিক আছে সো মোৰ এই স্টেটমেন্টটো ৰিপিট হৈ থাকিব এতিয়া এইটো স্টেটমেন্টে কি কৰিছে সোৱা a i + 1 a i + 1 i ভ্যালু কিমান 4 4 + 1 মানে কিমান 5th হয় না i ভ্যালু 5 a 5ত মই sorry a 5ত equals to মই কাৰ ভ্যালু ষ্ট'ৰ কৰিছো a i ভ্যালু a i মানে a 4 ৰ ভ্যালু a 4ত কিমান হুমাই আছে চোৱাচোন 0 1 2 3 4 a 4ত আছেগে মোৰ কিমান 16 16 টো গৈ পেলাই কোড ষ্ট'ৰ হৈ গলগে a 5ত সো a 5ত মোৰ 16 ষ্ট'ৰ হৈ গলগে ইয়াৰ পিছত লুপিং হ'ব আকৌ লুপিং হোৱাৰ পিছত কি হ'বগে এবাৰ মানে মোৰে সোৱা a5 মানে কিমান 5th ইনডেক্সত 0 1 2 3 4 এতিয়া নতুনকে এটা ইনডেক্স বনিলে 5th মোৰ গৈ পেলাই কিমান ষ্ট'ৰ হৈ গলগে 16 ষ্ট'ৰ হৈ গলগে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আকৌ লুপিংটো ঘূৰিব ঘূৰাৰ পিছত এবাৰ i ভ্যালুটো সোৱা কি কৰিছিলো ডিক্ৰিমেন্ট কৰিছিলো সো 4 ৰ পাছত কিমান হৈ যাবগে i ভ্যালু 3 হৈ যাবগে সো 3 হোৱাৰ লগে লগে মোৰ কন্ডিশনটো ট্ৰু হৈছে a greater than equal to 3 yes condition is true so ebar a I + 1 মানে a ৰে I + 1 মানে কিমান 3 + 1 3 + 1 মানে 4 a ৰে 4 ত গৈ পেলাই এবাৰ কি ভ্যালু ষ্ট'ৰ হ'বগে a ৰে 4 ত গৈ পেলাই এবাৰ ভ্যালু ষ্ট'ৰ হ'ব a I ৰ ভ্যালু a I মানে কিমান 3 এতিয়া 3 হৈ আছে সো a 3 ত কিমান আছে 0 1 2 3 3 ত কিমান আছেগে 10 10 টো গৈ পেলাই কোড ষ্ট'ৰ হ'বগে a ৰে 4 ত a 4 টো কোড আছে 0 1 2 3 4 ইয়াত আহি যাবগে মোৰ 10 দেখিলা না শিফট হৈ গলগে ওকে দেন ইয়াৰ পিছত মোৰ কি হ'বগে 2 হৈ যাবগে i ভ্যালু 2 হোৱাৰ লগে লগে মোৰ কন্ডিশনটো ফলস হৈ যাব মানে মোৰ এই স্টেটমেন্টটো আৰু ৰিপিট নহয়গে ঠিক আছে মোৰ এই স্টেটমেন্ট আৰু ৰিপিট নহয় দৰকাৰ নাই সো ইয়াৰ পিছত মোৰ আকৌ উলাই আহি পেলাই এতিয়া মই কি কৰিলো a ৰে পজ কিমান আছিল মোৰ a ৰে 3 a ৰে 3 ত মই কি হুমাই দিলোগে আইটেমৰ ভ্যালু আইটেম কিমান আছিল মোৰ 11 আৰু a ৰে পজ মানে কিমান a ৰে 3 ক'ত আছে সোৱা 0 1 2 and 3 3 ত মোৰ কিমান হুমাই যাব মোৰ হুমাই যাবগে 11 so as you can see মই কি কৰিছো সোৱা মই মানে এটো ৰিপ্লেস কৰি দিও এটো একো মুভ নহয়গে দেই ইয়াত মানে 10 to 10 এ থাকিব 10 ত মই খালি 11 ষ্ট'ৰ কৰিলো 16 আছিল 16 ত মই 10 টো ষ্ট'ৰ কৰি দিলো কিন্তু
10 to store আগতে 16 to মই array 5 ত গৈ প্লাস store কৰিলো তেনেকে ইয়াত এতিয়া মোৰ সো array new element এনেকে store হৈ গলগে ইয়াৰ পিছত কি কৰিম মই জাস্ট এলিমেন্টস বোৰ প্ৰিন্ট কৰি দিম সো new elements in array are কৈ প্লা আকৌ সেম I এবাৰ সো ইয়াত আৰু এটা চেঞ্জ আছে আকৌ হৈছে I ভ্যালু আকৌ মই 0 কৰি দিলো মানে মই 0 পৰা দেখাম 14 15 16 17 তেনেকে আৰু সো মই I ভ্যালু কিমান লৈছিলো মই I ভ্যালু লৈছিলো 5 মানে মোৰ ইনডেক্স কিমান লকে শো কৰিব যদি I less than size লিখো মানে মোৰ ইয়াৰ লকে শো কৰিলেতেন কিন্তু মোৰ এবাৰ কিমান 16 টো শো কৰিব লাগে সো হে কাৰণে মই size + 1 ললো মানে 5 + 1 কিমান হৈ যাব 6 I less than 6 মানে 5 লকে মোৰ ইনডেক্স 5 লকে শো কৰিব মানে 0 1 2 3 4 and 5 ইয়াৰ লকে মোৰ এলিমেন্টস বোৰ শো কৰিব সো সি আউট পজিশন 1 ত মোৰ এনেকে এলিমেন্টস দেখাই দিব যে 14 আছে পজিশন 2 ত দেখাব 15 পজিশন 3 ত দেখাব 12 পজিশন 4 ত দেখাব 11 পজিশন 5 ত দেখাব 10 পজিশন 6 ত দেখাবগে মোৰ 16 সো এটো আসলে আমাৰ ইনসারশনে কি কৰে আমাৰ এলিমেন্টস এটা নতুনকে ইনসার্ট কৰিব দিয়ে এটা পার্টিকুলার গিভেন পজিশন মই প্ৰগ্ৰামটো আৰু এবাৰ ৰান কৰি দেখাইছো মই এবাৰ এবোৰে ইনসার্ট কৰিম ঠিক আছে এবোৰ এটা মোৰ কমেন্ট হিচাপে দিছো সো মোৰ কোডিংত একো এফেক্ট নকৰে মোৰ প্ৰগ্ৰামটো ৰান হৈ যাব একো এৰৰ নেদেখায় মই ৰান কৰি দিছোগে সো মোৰ এলিমেন্টছৰ সাইজ লৈছো সে এবাৰ 10 আৰু এন্টাৰ দা এলিমেন্টস দি দিছো সে 12 10 11 13 8 9 7 6 and say 20 or এটা লাগিব 16 okay so these are the elements position 1 ত আছে 12 এনেকা position 2 এনেকা দেখাই দিছে এটা new element এটা লম say 17 I want to store here so 17 to store কৰি মই এটা position দিম position দি দিছো say 5th so 5th position দিলে কি হ'ব ইয়াত গৈ প্লা মোৰ store হ'বগে so ইয়াত store হোৱাৰ লগে লগে মোৰ 8 তলফালে আহিব 9 তলফালে আহিব 16 to মোৰ position 11 ত গুচি যাবগে so you can see কি দিছিলো 17 so 17 to মোৰ 5th position ত সোমালে 8 ৰ position হলাই গল 8 মোৰ 6 হৈ গলগে এনেকে চেঞ্জ হৈ গল যদি তুমি লাষ্টত দিয়া তেতা মোৰ এলগৰিদমটো একো কাম নিদিয়া লাষ্টত এলিমেন্টস টু ষ্টৰ হৈ যাব সো আই হোপ তোমালোকৰ আজি এই প্ৰেক্টিকেলটো বুজি পাইছা যদি বুজা নাই মোক হুদিবা আৰু প্ৰেক্টিসটো বহুত দৰকাৰ প্ৰেক্টিস কৰিলেহে তোমালোকৰ এবোৰ কোডিংস বোৰ মনত থাকিব বেছিভাগটো ইয়াৰ লগে ৰিপিটেড হৈছে এবোৰ গম পাইছে অলপ জাস্ট মোৰ আমাৰ এলগৰিদমটোহে আমাৰ চেঞ্জেস হয়গে যি চেঞ্জ হৈছে আমাৰ সব এই এলগৰিদমবোৰতে হয় আৰু এবোৰ তোমালোকে মুখস্থ কৰিলেও নহব এবোৰ তোমালোকে যিমান প্ৰেক্টিস কৰিবা লিখি লিখি প্ৰেক্টিস কৰিবা বুজি লোৱা বুজি পেলে লিখি লিখি থাকা ইনসারশনৰ কোডিংটো কমসে কম 3 বাৰ 4 বাৰ এনেকে লিখাৰ লগে লগে আলটিমেটলি তোমালোকৰ মেমৰিত ষ্টৰ হৈ যাবগে এটো সো স্টুডেন্টস আজিলে আমি ইনসারশন প্ৰগ্ৰামটো আজি আমি ইয়াতে এন্ড কৰিছো আমি আমাৰ নেক্সট ক্লাস মানে কাইলে আমি ডিলিশনৰ প্ৰগ্ৰাম মানে অপাৰেশন এটা আছে সেই ডিলিশন অপাৰেশনটো কি কৰে কেনেকে কি হয় হেতু আমি ডিসকাস কৰিম আৰু হেতু আমি ষ্টাডি কৰিমগে সো থ্যাংক ইউ আজিলে ইমানতে আমি সামৰিছো এন্ড ষ্টে সেফ